Namaskar. We are a bunch of friends with our families living here in Texas, USA. Mostly career professionals, scientists, teachers, engineers, doctors, technologists. Just like most of us Desi NRIs, we also cherish music, dance, and various creative artifacts and cultural activities in our spare time. In the recent past, for the last 12 months or so, and under the most severe form of unforeseen restrictions all around us due to COVID, we came to realize a new discovery on the cultural front, bound by a strong, vibrant common threads. In spite of getting used to the new normal and terms like social distancing, virtual meetings, confined spaces for ourselves and our children, we all strived collectively. We took time out of our crazy schedules and found simple joy in sharing our cultural deep roots, which binds us all intact. Our very own passion and love for Rabindranath Tagore's compositions, his songs, poems, dramas, children's act, etc. We found a new parallel how Tagore himself had emerged from the abyss of near-death experiences, loss of his nearest family members, even a period of deep depression. And then how he was able to overcome all of that. He was able to turn it around, and then Tagore emerged on the world stage as a creative, myriad-minded man and established himself as a globally recognized poet, philosopher, painter, and composer. As a team under our banner of Bayu Ujan, we could clearly see ourselves recharged as a cohesive, small group full of enthusiasm and synergy and convinced on the narrative. Continue to believe in hope over despair, light over darkness, prevailing of good over evil. In welcoming the new year 2021, we now humbly remind ourselves and try to learn from what Tagore went through in his own life almost 100 years ago. At the turn of the 20th century, between the period of 1905 to 1911, Rabindranath Tagore witnessed death of 5 of his immediate family members. In a span of just a few months, Tagore lost his father, his wife, and 3 of his own children. His wife and 3 of his own children. Known as a prophet of peace, harbinger of global harmony, as well as a deeply sensitive poet and philosopher, Tagore thus went through a unique phase in his life. He had a close encounter of a very personal kind under the looming and devastating effects of Curzon's Bongo Bhongo Andolon. Tagore faced a new challenge himself. In the exact year was 1911, when he stepped into his 50s and just 2 years shy of winning the Nobel in literature. Rabindranath Tagore wrote this poem, which later was composed into amazing music by Pankaj Mullik. বন্ধু, তোমার পথ সম্মুখে জানি, পশ্চাতে আমি আছি বাঁধা। অশ্রুনয়নে বৃথা শিরে করো হানি, যাত্রায় নাহি দিব বাধা। আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি, ভুলিতে ভুলিতে যাবে হে চিরবিরহী। তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন, আমার স্মৃতি রাখি জলে। আমার যা দান সেও যেন চিরদিন রবে তব বিস্মৃতি তলে। দুর্বল ম্লান করে নিজ অধিকার, বড় মাল্যের অপমানে, যে পারে সহজে
নিতে যোগ্য সে তার, চেয়ে নিতে সে কভু না জানে। প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাবো না ফাঁকি, সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি। যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন, যা পাইনি বড় সে নয়। চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন, চির বিচ্ছেদ করি জয়। দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘুমটা পড়া ওই ছায়া ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ পারে সোনার কুলে আধার মূলে কোন মায়া কে গেল আজ ভাঙানো দিনের শেষে নামিয়ে মুখ চুকিয়ে সুখ যাওয়া মুখে যায় যারা ফেরা পথে ফিরে নাহি যা তাদের পানে ভাটার টানে যাব রে আজ ঘর ছাড়া সন্ধ্যা সে দিন যে চলে যায় ওরে আমায় নিয়ে যাবি কে দিন শেষে শেষ খেয়া ওরে দিনের শেষে ঘরে যারা যাবা তারা কখন গেছে ঘর পানে পারে যারা যাবা গেছে পারে ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে সন্ধ্যাবেলা ডেকে নেয় কারে ফুলের বাহার নেই কো যাহা ফসল যাহা বলল না অশ্রু যাহা ফেলতে হাসি পায় দিনের আলো যার ফুরালো সাঁঝের আলো জ্বলল না সেই বসেছে ঘাটে কিনারায় ওরে আমায় নিয়ে যাবি কি দিন শেষে শেষ খেয়া ওরে দিনের শেষে দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘুমটা পড়া ওই ছায়া ভুলালো রে ভুলালো প্রাণ পারে সোনার কুলে আধার মূলে কোন মায়া কে গেল কাজ ভাঙানো দিনের শেষে সাঁঝের বেলা ভাটার স্মৃতি ওপার হতে একটা একটি দুটি যায় যে তরি ভেসে কেমন করে
চিনব রে ওদের মাঝে কোনখানা আমার ঘাতে ছিল আমার দেশে দিনের শেষে অস্তাচলে তীরের তলে ঘন গাছের কোল ঘেঁষে ছায়া যেন ছায়া মতো যায় ডাকলে আমি ক্ষণিক থামি যেথায় পারি ধরবে সে এমন মেয়ে আছে রে কোন নাই ওরে আয় আমায় নিয়ে যাবি কে দিন শেষে শেষ খেয়া ওরে দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘুমটা পড়া ওই ছায়া ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ পারেতে সোনার কোলে আধার মূলে কোন মায়া এ গেল কাজ ভাঙানো দিনের শেষে সঙ্গীতের মতো এমন আশ্চর্য ইন্দ্রজাল বিদ্যা জগতে আর কিছুই নেই। এ এক নতুন সৃষ্টিকর্তা। সঙ্গীত একটা নতুন মায়াজগৎ সৃষ্টি করে না, এই পুরাতন জগতের অন্তরতম অপরূপ নিত্যরাজ্য উদ্ঘাটিত করে দেয়। গান প্রভৃতি কতগুলো জিনিস আছে যা মানুষকে এই কথা বলে যে তোমরা জগতের সকল জিনিসকে যতই পরিষ্কার বুদ্ধিগম্য করতে চেষ্টা করো না কেন, এর আসল জিনিসটাই অনির্বাচনীয় এবং তারই সঙ্গে আমাদের মর্মের মর্মান্তিক যোগ। তারই জন্য আমাদের এত দুঃখ, এত সুখ, এত ব্যাকুলতা। আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে, তবু শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে। আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে, তবু প্রাণনিত ধারা হাসে সূর্য চন্দ্র তারা, তবু প্রাণনিত ধারা হাসে সূর্য চন্দ্র তারা, বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে। আছে দুঃখ,
বিরহ দহন লাগে তরঙ্গ মিলায় যায় তরঙ্গ উঠে কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে নাহি ক্ষয় নাহি শেষ নাহি নাহি দৈনলেশ সেই পূর্ণতার পায় মনস্থান মাগে আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে তবু শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি গুহাবিহারী ভাবনা যত নিমিষে নিল লুটি কি ইঙ্গিতে আচম্বিতে ডাকিল লীলা ভোরে দুয়ার খোলা পুরানো খেলা ঘরে যেখানে বসে সবার কাছাকাছি অজানা ভাবে অবুঝ গান একদা গাহিয়াছি প্রাণীর মাঝে ছুটে চলার খ্যাপামি এলো ছুটি লাভের লোভ ক্ষতির ক্ষোভ সকলই গেল টুটি ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি শুকতারাকে যেমনি ডাকে প্রাণ এসে উঠে ফুটি অরুণ রাঙা চেতনা জাগে চিতে ঝুমকলতা জানাই কথা রঙিন রাগিনীতে মনের পরে খেলায় বায়ু বেগে কত যে মায়া রঙের ছায়া খেয়ালে পাওয়া মেঘে মুলাই বুকে ম্যাগনোলিয়া কৌতূহলী মুঠি অতি বিপুল ব্যাকুলতায় নিখিলে জেগে উঠি মম চিত্তে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই মম চিত্তে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই তাই সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে ঠাপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে ঠাপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাচে পাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাচে পাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই মম চিত্তে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই মম চিত্তে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই। আকাশে মেঘের মধ্যে বাষ্পাকারে যে জলের সঞ্চয় হয়, বিশুদ্ধ জলধারা বর্ষণই তার প্রকাশ। গাছের ভিতর যে রস গোপনে সঞ্চিত হতে থাকে, তার প্রকাশ পাতার সঙ্গে ফুলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। সঙ্গীতেরও এই দুই রকম দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্ছে বিশুদ্ধ সঙ্গীত আকারে, আর হচ্ছে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতি ভেদ আছে, সেই ভেদ অনুসারে সঙ্গীতের এই দুই রকমের অভিব্যক্তি হয়। তার প্রমাণ দেখা যায়, যেমন বাংলার বুক থেকে সসম্মানে জাগরিত হয়েছে অপূর্ব বাউল গীতি। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ও বন্ধু আমার, না পেয়ে তোমার দেখা একা একা দিন যে আমার কাটে না রে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। বুঝি গো রাত পোহালো, বুঝি ওই রবির আলো, আভাসে দেখা দিল গগন পারে। সম্মুখে ওই হেরি পথ, তোমার কি রথ পৌঁছবে না মোর দুয়ারে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। আকাশের যত তারা চেয়ে রয় নিমেষরা, বসে রয় রাত প্রভাতের পথের ধারে। তোমারই দেখা পেলে সকল ফেলে ডুববে আলোক পারাবারে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। প্রভাতের পথিক সবে এলো কি কলরবে, গেল কি গান গেয়ে ওই সারে সারে।
বুঝিবা ফুল ফুটেছে, সুর উঠেছে অরুণ বীণার তারে তারে, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। ও বন্ধু আমার, না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা দিন যে আমার কাটে না রে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা, বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা, বাজে অসীম নভ মাঝে অনাদি রব, বাজে অসীম নভ মাঝে অনাদি রব, জাগে অগণ্য রবি চন্দ্র তারা, বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা, বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা। একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যের পরম এক সেই রাজ রাজেন্দ্র রাজে, একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যের পরম এক সেই রাজ রাজেন্দ্র